Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես Արտուր Ֆարմանյանն եմ, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մի թեթև ծանր թեմա է լինելու, բայց այնուամենայնիվ պետք է խոսանք, քանի որ հանրությունը, մեր սիրելի հայ ազգը պետք է իմանա ճշմարտությունը։ Ուրեմն այսօր կխոսանք հետևյալ պերսոնաժների մասին՝ Նիկոլ Փաշինյան, Ալեն Սիմոնյան, Վահագն Ալեքսանյան, մեր սիրելի Տիգրան Ավինյանով երևի եզրափակենք, քանի որ այդտեղ մեկնաբանությունները կանեք ինքներդ։ Ուրեմն սիրելի բարեկամներ, սկսեմ Նիկոլ Փաշինյանից։ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ եւ ԿՊԱ-ականները խոսում են Թրամփի ուղու մասին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին, որ Ամերիկան դա մի փրկություն է։ Սիրելի բարեկամներ, բազմաթիվ անգամ ասել եմ ձեզ, որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գան Հայաստանի Հանրապետություն, մենք կունենանք շատ մեծ խնդիր։ Մենք կունենանք անգամ այն խնդիրը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կվերջանա, պատմության էջերից կանհետանա։ Ինչու հիմա ես ամեն ինչը փորձեմ ձեզ ասել։ Խնդրեմ, տեսեք այս տեսահոլովակները։ Ընդ որում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մենք համարում ենք ոչ միայն մեր ազգային, այլև համամարտկային օրակարգի հարց։ Մեր պաշտոնական դիրքորոշումը այն է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում։ Какая роль отведена Армении в иранском конфликте? Если в Иране все-таки вспыхнет, Армения окажется в эпицентре кризиса. И главная угроза будет вовсе не в ракетах. Главная угроза придет в виде сотен тысяч азербайджанских беженцев, которые хлынут через границу. В Иране проживает от 15 до 25 миллионов азербайджанцев. При любом серьезном конфликте именно они окажутся первыми под ударом. И путь на север для них будет самым коротким, через реку Аракс прямо в Армению. Азербайджан физически не сможет принять всех. Граница с Ираном у Баку тоже ограничена, логистика сложная. Поэтому поток пойдет в Сюник, Вайоц-Дзор, Араратскую долину. В страну с населением менее 3 миллионов человек ворвется несколько сотен тысяч азербайджанцев. С другим языком, другой идентичностью, с чувством исторической обиды. Это демографическая мина, которая взорвет Армению изнутри. Алиев получает идеальный подарок. Ему не нужно будет воевать за новые территории. Достаточно дождаться, пока его люди осядут в Армении, создадут анклавы. То, что не удалось сделать силой, получится сделать гуманитарным путем. Этот сценарий был согласован между Баку и Трампом. Трамп всегда был прагматиком. Нефть, газ, коридоры, противовес Ирану – все это для него важнее, чем Армения. Алиев предлагает удобный рычаг давления и на Тегеран, и на Москву. В обмен – карт-бланш на операцию по спасению азербайджанцев. А что Пашинян? Молчаливое согласие. В его кабинете уже обсуждают временное размещение. Кто-то заранее дал отмашку – не мешать. Для Никола это выгодно. Можно будет списать на Иране очередное поражение, сохранить лицо перед западными спонсорами и продолжить курс на мир любой ценой. Таких таможенных и пограничных постов преследований из Азербайджана в Азербайджан по территории Мигринского района быть не должно. Как и не должны сталкиваться граждане Азербайджана с кем-либо из Армении. С огромным удовлетворением сообщаем, что Армения приняла это требование главы нашего государства. Так, в подписанной совместной декларации подтверждается создание беспрепятственного проезда между основной частью нашей страны и Нахчеваном. Таким образом, кто бы что ни говорил и не писал в соцсетях, Зангезурский коридор становится реальностью. Кроме того, и это тоже очень важно, в Вашингтоне было подписано отдельное соглашение между США и Арменией о запуске Зангезурского коридора. Президент Дональд Трамп выступит в роли гаранта Зангезурского коридора. Տեսակ ժողով ջան, ինչ կարա լինի։ Եթե հանգարց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Աստված մի անի արեց այն իրեն մտածածը եւ նա անելու է, վստահեցնում եմ ձեզ։ Այդ բոլոր ադրբեջանցիները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից կտեղափոխվեն Հայաստան եւ կլինի նա ինչը պիտի լինի եւ ամենուր կլինեն նամազներ, որպեսի չասեն դա լկտի սուտ է, նման բան չի լինի, խնդրեմ տեսեք արդեն սկսել է նամազը։ Հայ ազգը կլինի փոքրամասնություն։ Հաջորդը, ինչը ուզում էի ասեի։
Տեսեք ինչ է կատարվում։ Քանդում են եկեղեցիները, քանդում են մեր զոհված ազատամարտիկների եւ հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների գերեզմանները։ Խնդրեմ, տեսեք։ Ադրբեջանական տրակտորն օկուպացված Արցախում կանգ չի առնում։ Փետրվարի 4-ից հետո արձանագրվել են մշակութային ժառանգության համակարգված վնասման եւ ոչնչացման նոր դեպքեր։ Մասնավորապես Արցախի Մարտունիում գտնվող հուշահամալիրը նվիրված հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախի ազատամարտի նահատակների հիշատակին։ Օրերս ադրբեջանական սոցիալական հարթակներում տարածվեց տեսանյութ, որը նկարահանված է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղում։ Տեսանյութում հստակ երևում է, որ ավերված է Արցախյան պատերազմում զոհվածների գերեզմանոցը։ Ժողովուրդ ջան, եթե մարդու գերեզմանը քանդվում է, եկեղեցին քանդվում է, ուրեմն այդ հակառակ կողմը խաղաղություն գնացող նա ոչնչացնում է մեր պատմությունը։ Դուք պատկերացնում եք ինչի շեմին ենք մենք կանգնած։ Մենք կվերջանանք վերջնականապես եւ անվերադարձելի։ Ժողովուրդ ջան, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ խոսում է, չէ՞, դուք միշտ կարդացեք տողերի տակում ինչ է գրված։ Խնդրեմ տեսեք ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե որևէ մեկը չունի մեքենա, ինքը ունի մի մեքենա չունենալու խնդիր։ Երբ որ ինքը ունի մեքենա, դրանից հետո ինքը պետք է լուծի հետևյալ խնդիրները, որ նախկինում չուներ։ Նիկոլ Փաշինյան, դուք ասում եք, եթե մարդը ունենում է մեքենա, եթե չունի մեքենա, չունի խնդիր, եթե ունի մեքենա, ուրեմն նա ունենում է բազմաթիվ խնդիրներ։ Դուք լուրջ եք ասում այդ ամենը։ Նիկոլ Փաշինյան, ես գիտեք ինչ եմ հասկանում։ Դուք ինչ եք ուզում հասկացնեք մեր հասարակությանը, մեր հայ ժողովրդին։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, այս մարդը տեսեք որտից որտեղ է գալի։ Ես իրան նենց եմ ճանաչում։ Նիկոլ Փաշինյան ես նենց եմ ճանաչում, որ անգամ իր ծնողներ իրան տենց չեն ճանաչել։ Վստահ ասում եմ ձեզ։ Նա ասում է այդ ամենը նրա համար, որպեսզի վաղը մյուս օրը մենք չունենանք հայրենիք։ Այսինքն ըստ իր լոգիկայի, եթե մենք ունենք հայրենիք, ուրեմն մենք ունենում ենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Եթե մենք չունենանք հայրենիք, մենք չենք ունենա այդ խնդիրները։ Պատկերացնում եք, ազատում է այդ խնդիրներից մեզ, դու մի ասա Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժողովուրդ ջան, տեսակ ինքներդ, ինչ է սպասվում, ոնց է սպասվում։ Այս ամենը սուտ թեմաներ են։ Տեսեք անգամ ինչ են անում իրենք։ Հիմա տեսեք այս տեսահոլովակները։ Ժողովուրդ, սա արդեն ուղիղ սպառնալիք է մեր ապագային։ Փաշինյանի թիմը որոշել է, որ հայ երեխան դպրոցում պիտի չսովորի, ոնց պաշտպանի հայրենիքը։ ՆԶՊ-ի փոխարեն ինչ-որ անվտանգ կենսագործունեություն են մտցնում։ Այսինքն թուրքը սահմանին կանգնած ատամները կշտացնում է, իսկ մերոնք երեխեքին սովորեցնելու են ոնց փողոց անցնել կամ ոնց փախչել։ Ռազմը հայրենասիրական բառը դարձել է այս իշխանության թշնամին։ Դրանք ուզում են մեծացնել մի սերունդ, որը ոչ թե կկռվի հողի համար, այլ հնազանդ կենթարկվի։ Սա ծրագրված քայլ է, ազգին վերջնականապես բարոյալքելու համար։ Տղեկ, սա արդեն դավաճանության գագաթնակետն է։ Նիկոլը հերիք չէ հանձնեց Արցախը, հիմա էլ որոշել է մեր դպրոցներից հանել մեր հերոս տղերքի նկարներն ու անունները։ Լուգեր են պտտվում, որ հլաման են տվել քանդել парքի անկյունները։ Հատկապես ակտիվ են Արմավիրի ու Արագածոտնի մարզպետները, որոնք պատրաստ են ամեն ստորության իրենց շեֆի հրամանը կատարելու համար։ Ինչից եք վախենում։ Զոհված հերոսներից, թե վախենում եք, որ երեխաները կմեծանան հայրենասեր ու ձեզ նման չեն լինի։ Սա թուրքի պատվեր է, որը կատարվում է ՀՀ իշխանության ձեռքով։ Այսինքն այս մարդիկ մտել են դպրոցներ, ինչ են անում։ Ռազմավարության դասերը չեն անցկացնում ժողովրդին, փողոց ինքներդ տեսականացնել, երեխաներին նկատի ունեմ, եւ հանում են հերոսների նկարները։ Եթե հանում են իրենք հերոսների նկարները, ուրեմն այդ երեխաները չեն տեսնում արդեն դպրոցում չեն դասավանդելու այդ առարկաները, որտեղ որ խոսելու են մեր հերոսների մասին։ Սա ինչ է, ապա ոչ ազգի կործանում։ Խնդրեմ, ինքներդ մեկնաբանություններում գրեք, կոմենտարներում գրեք, ինչ է սա, եթե ոչ ազգի ոչնչացում, ինչ է սա, եթե ոչ ազգի գենոցիդ, որը անում է ՔՊԱ-ականները Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ։ Հիմա հաջորդը, թեթև անդրադառնամ, Ալեն Սիմոնյան, ժողովուրդ ջան, որ ասում խոսքերն ավելի նորդ են։
Խնդրեմ, մի հատ տեսեք այս տեսահոլովակը։ Բան, բայց պատերազմը գցեցին մեր ջեբը ու գնացին, այո, ամոթա, որ մենք թույլ տվեցինք, որ պատերազմը, այդ խապկանքը, այդ սուտը գցեցին մեր ջեբը ու իրանք թռան, որտեվ ես գիտեք ինչն եմ հիշում, ես դրա մասին գրել եմ։ Սերժ Սարգսյանին տանում են դատեն 2020 թվականի հունվարին, տանում են դատեն կոռուպցիան, բանը մեգաֆոնը վերցնում, ասում է Արցախը երբեք չի լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ Արցախ, ես ասում եմ, ինչ են խոսում, ասում ենք, ես ինչի մասին են խոսում, իրանք տարել են Ղարաբաղի հարցով են դատում։ Իրանք շատ լավ գիտեին, իրանք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այդ ամեն ինչը գիտեին։ Այդ է մեր քաղաքական ամոթը, որ մենք նոր էինք ու չէինք պատկերացնում, որ այդ աստիճանի թշնամաբար կարելի է Հայաստանին վերաբերվել ու հայ ժողովրդին այդ է մեր ամոթն է։ Ալեն Սիմոնյան, դուք եթե ոչ առաջին ըստ սահմանադրությամբ, ապա երկրորդ դեմքն եք այս պետության։ Այս ինչ ժարգոն, այս ինչ փողոցային լեքսիկոն, այս ինչ անհարգելից վերաբերմունք ազգիս նկատմամբ։ Ալեն Սիմոնյան, դուք պատրաստվում եք գաղութ գնալու, դրա համար եք այդ ժարգոնը արդեն օգտագործում։ Ես ձեզ ասեմ, ձեզ մոտ դա շատ տգետ է ստացվում։ Դուք չեք անգամ տիրապետում այդ լեզվին։ Ուղղակի բառեր, որը լսել եք, իրար միացրել եք, խոսում եք։ Այդ ինչ վերաբերմունք է։ Եթե դուք խոսում եք ձեր շրջապատի մեջ, ձեր տան մեջ, ձեր ընտանիքի անդամների հետ, ձեր հարևան բարեկամների հետ, ապա խոսացեք։ Հանրայինով մի խոսացեք, ձեզ լսում են մեր քույրերը, մեր մայրերը, մեր ավագ եղբայրները եւ քույրերը, մեր ծնողները, տատիկ եւ պապիկները, որ քպականներով շատ եք հարգում, շատ եք սիրում։ Այդ ինչ խոսալու ձև է։ Դուք պատվառոտնի պացանեք, թե ազգային ժողովի ղեկավար։ Ժողովուրդ ջան, հես է իրանց իսկական պատկերը։ Ընտրությունները իշքան մոտիկանում է, իրանք արդեն խառնված են իրար, իրանց երեսն են ցույց տալիս։ Հես է, խնդրեմ։ Հիմա մյուս պերսոնաժը դա Վահագն Ալեքսանյանն։ Վահագն Ալեքսանյան, դուք գիտեք, որ ես մեծ սիմպաթիայով եմ ձեզ վերաբերվում, դուք էլ միշտ առիթ եք տալի, որպեսզի ես ձեզ հիշեմ, դուք խնդրել եք տարածել այս տեսանյութը եւ ոչ կտրած կոնտեքստից, խնդրեմ։ Եվ արդեն 4 ամիս է, ինչ մանիպուլյացիայի աստված ընդդիմությունը ու տենց կիս աստված ընդդիմադիր մեդիան կոնտեքստից կտրած տարածում է վարչապետի են ելույթի կտորը, որտեղ վերջինս ասում է, ինչ պետք է անի թոշակառուն 10,000 դրամը, սա հարց է, որը հնչեցնում է ինքը ու ինքն էլ պատասխանում։ Երբևէ լսել եք այդ արտահայտության շարունակությունը։ Լսել եք այդ ելույթը ամբողջությամբ։ Վստահ եմ այդ փոքր կտորը ընդդիմությունը ու ընդդիմադիր մեդիան ամեն ինչ արել է, որ լսեք։ Հիմա լսեք ամբողջական կտորը։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն։ Այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, խոսքես դեպքում 65+ տարեկան թոշակառուների մասին։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մարդկանց առաջնային ծախսը առողջապահությունն է։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որն է ամենամեծ ծախսը, որը ունի թոշակառուն։ Ամենամեծ ծախսը առողջապահությունն է։ Կարող է տենց չի։ Կարող է տենց չի, կարող վիրահատությունը չի, սրտի վիրահատությունը, աչքի վիրահատությունը, չգիտեմ, ստամոքսի վիրահատությունը, այդ վիրահատություններն են ամենամեծ ծախսը, որը ունի թոշակառուն։ Ճիշտ է ասում վարչապետը։ Ու հենց այդպես մտածելով է, որ առողջապահության ապահովագրությունը այո թոշակառուների համար դարձրել են կանվճար, որովհետև 10,000 դրամով այդ հարցը լուծել չէր կարելի։ Բայց դրանից հետո արձանագրելով տնտեսական փայլուն աճ, կարողացել ենք նաև այդ 10,000 դրամը բարձրացնել թոշակների։ Ու այո, ամենամեծ ծախսը թոշակառուի համար առողջապահությունն էր, որտեվ հիմա արդեն այդ ծախսը պետությանն է, որտեվ թոշակառուն հիմա այլևս մենակ չի։ Իսկ այն բոլոր սրիկաները, որ միտումնավոր խեղաթյուրել են վարչապետի խոսքը, կոնտեքստից կտրել ու մարդկանց խաբելով ինչ-որ բան հրամցրել, թե իբր ասում է ինչ պիտի անեն, որ այդ փողի տանք, որ այդ մարդկանց էությունը։
Իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը թոշակառուներին մենակ չի թողել թե առողջապահության խնդրի առաջ եւ թե սոցիալական խնդիրների առաջ։ Սիրելի տատիկներ ու պապիկներ, տարածեք այս տեսանյութը, որպեսզի ջարդենք մանիպուլյացիոն թեզերը։ Վագն Ալեքսանյան, հիմա տեսեք ինչ եմ ասում ես ձեզ։ Ապա տեսնենք այս 3 տարբեր ժամանակներում նկարահանվածը ձեր վարչապետ կոչեցյալի ելույթները։ Խնդրեմ։ Հա պարգևավճար չտանք, կտրենք պարգևավճարները այս ամբողջ պետական համակարգի, կարանք թոշակները ավելացնենք 1000 դրամով։ Լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11000 դրամով կամ 10400 դրամով ավելացնենք։ Ինչ անելու թոշակառուն։ Այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։ Ինչի մենք մարդկանց տանք այդ փողը, որ ինքը չիմանա թե ինչպես այդ փողը արդյունավետ օգտագործի։ Ապրիլի 1-ից կենսաթոշակները Հայաստանի Հանրապետությունում կբարձրանան։ Ցածր թոշակները կբարձրանան 10000 դրամով։ Վագն Ալեքսան, հիմա ինչ կասեք։ Այստեղ էլ է կոնտեքստից կտրված ավելավճարների մասին, պարգևավճարների մասին, թե 1000 դրամի մասին խոսենք։ Բայց ես ձեզ այդպես չեմ կարող պատասխանեմ, ինչպես կարող է պատասխանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հեսա կասեմ ինչի համար։ Եթե ես ասեմ, դուք ասել եք անդիմությունը խոսում է այսպես, այնպես սիրելի հայրենակիցներ։ 2 օր առաջ ես ձեր ԿՊԱ-ական ընկերներին ասել եմ, որ դուք մի խոսացեք տատիկ պապիկներից, չի ստացվելու։ Մեր ազգը խելացի ազգ է, չեք հասկանում Վագն Ալեքսանյան։ Մեր ազգին հնարավոր է խաբել մեկ անգամ, որպեսզի չասեք դա լկտի սուտ է, տեսեք ինչ են ասում մեր հայրենակիցները, ես չէ։ Խնդրեմ ժողովուրդ ջան, տեսեք ձեր եղբայրները եւ քույրերը, ահա։ Թոշակները բարձրացրեց, ջուրն էլ, հոսանքներ նորից կթանկացնի։ Ընտրությունների հետ է կապված, ուրիշ ոչ մի բան։ Խաբլան մարդ է, ինչ էլ։ Գումարը շփի, շոշափի, փող ունենա, գումար ունենա։ Մի ձեռով տալիս են, 2 ձեռով տանում են։ Հիմարն եք հասկնա, որ ընտրություն է դրա համար ես բարձրացնում։ Որպես ինչ կուդ ես տալիս, արա մենք այդ կուդը շուտ ենք կերել։ Նիկոլ չեն ընտրելու քեզ, ոչ մեկ չի ընտրելու։ Ապրիլի 1-ից թոշակները մինչև 10000-յան բարձրանալու են եւ ցածր ստացողները 10000, ովքեր ավելի բարձր են, մի քիչ ավելի քիչ կբարձրան։ Ըստ էս սրանով ինչ խնդիր է փորձում Նիկոլ Փաշինյանը լուծել, ինչի համար է այս որոշումը։ Պարզ չի, որ իրան ընտրեն, թոշակառուներն իրանց այն տան։ 100% դա է պատճառը։ Եվ եթե դա բարձրացրեց, չեմ կասկածում, որ նաև կարող ջուրն ու հոսանքը նորից թանկացնի։ Թոշակները բարձրացրեց, ջուրն էլ, հոսանքներ նորից կթանկացնի։ Նույն բանն է գալու կանոնի թոշակառուների համար։ Հնարավորություն ունենայք հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ կասեիք նրան։ Ես ընդհանրապես չեմ ցանկանում իրան տեսնել, անգամ անունը լսել, շնորհակալություն։ Դրա համար է, որ գնան իրան ընտրել, բայց դե չեմ կարծում։ Ինքը իրան սպառեց ամեն հարցում։ Ինչ են ուզում լուծել։ Իրանք իրանց գրպանի հաշիվն են ուզում լուծել։ Միայն դա կարող եմ ասել, որտեղ մի ձեռով տալիս են, 2 ձեռով տանում են։ Ծանր է վիճակը, ոչինչ բանի չի հերիքում կարամ ասեմ։ Ոչինչ բան է։ Մտնում ես խանութ, նայում ես, ուզում ես, բայց չկա։ Էդի քիչը չի բավարարում էլի։ Թոշակառու է, տանից դուրս ես գալիս, տեղ ես գնում, տեղու դարման ամեն ինչ թան կրա, ոնց առնես, ոնց ապրես, գոնե մի 80 կամ 100,000, որպեսզի կարան մի քիչ բոլե մենե ապրեն, էլի։ Ամեն ինչ թանկու կրակ է, չես կարա, թոշակով շատ քիչ է։ Ամեն մարդ արդեն իր տեսակետն ունի, ով ու բդնդրի անկախ ամեն ինչից, պիտի թոշակը բարձրացնեն, չբարձրացնեն, գիտեն ով է։ Դուք հիմա անցաք պոլիտիկայի, որ այստեղ նենց հարով բռնել տակ, ես չեմ էլ ուզում դրա մասին մտածեմ ու այդ մարդու մասին մտածեմ, ես իմս այդքան տարբերակն է։ Դե որ ասիկ բարձրացնում են, չեմ բարձրացնում, որ բարձրացնում լավ են անում, բայց որ ավելի շատ բարձրացնեն ավելի լավ կլինի։ Մեր թոշակառուներին։ Ապրիլի 1-ից արդեն որոշումը իրականացնում են, հա, արդեն պետք է գործի։ Ընտրությունների հետ է կապված, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք չենք հավատում։ Մեր հայ ժողովուրդը սիրում է գումարը շփի, շոշափի, փող ունենա, գումար ունենա,
ծերերի համար ահա որ դժվար է լինելու։ Ամբողջը ընտրությունների հետ է կապված, այս քարոզ արշավի հետ է կապված, ուրիշ ոչ մի բան, որ ժողովուրդը իրան ընտրեն, բայց հաստատ իրան չեն ընտրելու։ Մի մարդ կա 36-ա, չէ՞ միջինը, դարձավ 40-50, լավ, հարցի լուծումը դա թոշակա կոչվում։ Ոչ։ Հետվճարով եկավ դառա 60,000, թոշակա կոչվում։ Գումար է դա, ոչ։ Սպասասել է որպես ընտրակաշարք։ Բայց այդ ընդհանրապես հնարավորություն է, էլի, ոչ ոք չի կարա պնդի, որ հենց մենակ է դա պատճառը։ Համենայն դեպս այդ 10,000-ի մասին խոսակցությունները, իր նախկին խոսակցությունները խելքի մոտիկ բան չէին։ Մենակ էս չի, որ ինքը ընտրությունների, ամեն ինչն էլ անում է ընտրությունների համար։ Մենակ էս է անում։ Ոնց որ այդ իր քաղաքականությունն է, այսպես ասած, ստոր քաղաքականություն է, ուղղակի ստոր։ Մեկը չեն ընտրելու, ինչ ուզում անի։ Դա ոչ թե մի կաշառք է, այլ ուղղակի այդ մարդկանց մանիպուլյացիայի համար է, որ մանիպուլյացիային ամ տեսեք խաղաղություն բերենք, տեսեք բանակ էս ասենք, բայց ոնց կարելի է այս ոնց ասած մարդ չկա այստեղ, դու եկել ես բանակ սարքում ես տարի ու կես, ոնց կլինի ձևի։ Դա Ռուսաստանը կարանի, ասենք տարի ու կես, տարի նույնիսկ ուրիշ երկրն է, բայց Հայաստանը սկի ինչ ունի, որ մի հատ էլ տարի ու կես անում, էլի։ Իսկ թոշակները դա вообще մանիպուլյացիայի գագաթնակետն է ուղղակի։ Բայց մեկը ասում եմ, Նիկոլ չեն ընտրելու քեզ, ոչ մեկ չի ընտրելու։ Այն Օղորմասի կերսարս մի լավ խոսքներ ասում էր կարման շիրը ձержի, նես որ ոչ մի թոշակառու չի ընտրելու, թեկուս 10, թեկուս 50,000 բարձրացնի չեն ընտրելու, այդքան բան կարամ ասեմ ես, ընտրելու են Սամվել Կարապետյանին։ Մենք խամենք մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, Փաշինյանը ասում է 5 տարի հետո անում է, մենք խամ չենք, մենք ես Հայաստանի քաղաքացի ենք, ժամանակին ես Հայաստանի մար ենք կրվել։ Ձեզ ինչով է պայմանավորված, որ հենց այս փուլում է բարձրացնում թոշակները։ Այն ամենահիմարն է հասկանա, ինքը կարար, մենք իրան հարգել ենք ընտրվելու ժամանակ։ Լիշնի մեկը ես հարգել եմ, ընտրել եմ, որ 16-ից դառավ 26, որտեղ մենք թոշակառու ենք։ Ինքը կարար այս մինչև ընտրությունները էներ, ժողովուրդ էլի ճակատը պաճելով կնդրեր, հմի ինչ, հիմարն եք հասկնա, որ ընդրություն է դրա համար ես բարձացնում, որպես ինչ կուդ ես տալիս, արա մենք այդ կուդը շուտ ենք կերը, մենք հմի կուդ ենք տալիս ուրիշներին, դու եկել ես մեզ ես տալիս, չէ ցավդ տանում, ինքը կարար ավելի շուտ բարձացներ, մեկը լիշնի իմ մասից եմ խոսում, ես հարգելով իրան, բայց որպես հմի ինչ մտել եմ սիտի մի հատ հաց եմ առել, մատնաքաշ, մի հատ սոգ եմ առել, ես ինքը դրանով կաբրի, հենց ինքը դրանով կաբրի, բայց ժամանակին ինքն էլ ապրի դրանով, էդ էլ ասեմ, պարոն Փաշինյան, սկզբից հարգել ենք ձեզ, 16-26 սարկելու ժամանակ, բայց հիմա, որ մտնում ենք խանութ դուրս ենք գալիս, սոված ենք քնում թոշակառուները, ըդիք մի մոռացեք, դուք եք ժամանակին մինչև վարչապետերն էլ ապրե, մի ոնց որ հիմա մենք ենք ապրում, մոռացակ, էլ ինչ ասեմ, սկանով ամեն ինչ ասված է, էլ բան չունեմ ասել։ Շատ են ձեզ պես մտածողները, ձեր շրջապատում, ձեր հասակակիցները, ամբողջ, ես ձեզ ասեմ, ես շփվիմ մարդկանց հետ, որտեղ էլ կա նույնիսկ խոսակցությունը կերտա, որտեղ նույն խոսակցությունը երբ պետք է պերձնենք։ Վարչապետից, ումից, էլ ում մասին է խոսքը, ումից երբ պետք է պերձնենք։ Այսինքն այս որոշումը որևէ բան չի փոխի այս մինչև 10,000 դրամ բարձրացումը։ Դու ինքը եթե փոխեր մինչև ընտրությունը, էլի եմ ասում։ Մինչև ընտրությունն է փոխում ապրիլի 1-ին։ Այդ ցավը տանի մենք գիտենք որ ապրիլի 1-ին ընդից է կերտա ընտրություն։ Ինքը եթե հունվարի 1-ից էներ, ես կսեմ ամբողջ թոշակառուները իրան կրգած հասցնեին իր շտաբ, կրգած։ Դիք ես մեկը ես եմ թոշակառուների հետ շատ եմ շփվել, գիտեմ։ Կրգած կհասցնենք, բայց հիմարն եք հասկնա, որ ընտրություն է դրա համար է բարձրացնում։ Ինչի՞ս է պետք։ Զադիկից հետո կարմիր հավգիտը տալիս են, ում է պետք։ Կամ անձրևը եկեք գլխից թափել է նոր զոնտիկ են տալիս, ու ինչի՞ս է պետք։ Ու մենակ ես այդպես չեմ ապնձի պես քաղաքի եթե
30%-ը չեղնի 20%-ը հաստատ կա Հայաստանի։ Ինձի պես մտածում։ Դա ես քեզից եմ։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, որ ուզանա խոսի, նախքան խոսալ մեկ փորձ մտածի, հետո խոսա։ Հետո ասում է 10,000, 10,400, ինչ է կանելու, իմաստը որն է դրա։ Ինչ է կանելու, այսինքն ինչ է կանելու։ Ինչ գումար է, որ ինչ պետք է անի այդ մարդը։ Պետք է մեկ մտածի նախքան որ ուզում է խոսա, մտածի, հետո կամ իրենց շրջակայքն իրան հասկացեն այն մարդ խոսալը ձև ունի, բան ունի։ Չի կարելի այդպես եղա, որպեսզի վարչապետ։ Այսօր Հայաստանում թոշակը իմ կարծիքով պետք է լինի 150,000։ Ամենացածր թոշակը։ Եթե լավ իրանակ նորմալ բան է։ Մտածում եմ, որ ժողովուրդը ավելի լավ կզգա իրան ու կա իրան քվեյտ է։ Քվեյի համար են անում այդ գործերը շատ։ Ինչ խնդիր է գործում լուծել Նիկոլ Փաշինյանը։ Փորձում ասում եմ մեզ խապել։ Ոնց որ միշտ 10,000-ով ինչ իր ասելով մենք բարգավաճում ենք ինքը 10,000-ով թոշակա բարձրացնում կաման չէ ուրիշ բան չկա դա ասում խապլան մարդ է ինչ էլ Եթե առիթ ունի հանդիպելու ինչ կասեիք նրան իրան չարժի ոչ բան ասել ինքը չի հասկանում իրան ինչ են ասում Տեսակ Վահագն Ալեքսանյան, ես էլ հոմ Արտուր Ֆարմանյանը չի ասում, եսի հոմ չարաբաստիկ ժողովրդական կոմունիստական կուսակցությունը չի ասում, սա ասում են մեր հայրենակիցները, ձեր ասած տատիկ և պապիկները, հիմա ինչ եք նորի ծամում, ինչ եք ծամում, ինչ եք ուզում ապացուցեք, որ դուք անում եք քարոզ արշավ, դա փաստ է, որ դուք ուզում եք մեկ անգամ ևս ժողովրդին խաբեք, դա էլ է փաստ, որ դուք 8 տարվա ընթացքում խաբել եք մեր հայ ազգին, դա էլ է փաստ, որ դուք դավաճանել եք մեր հայ ազգին, դա էլ է փաստ, որ դուք պատրաստվում եք Հայաստանը հանձնելու, դա էլ է փաստ, ինչի մասին ենք խոսում, ինչի մասին ենք խոսում, երկու հատ դբրոց եք սարքե, հլը հայտնի չի, մի տարի թե 2 տարի հետո կքանդվի, սիրուն ներկել եք նենց մուլաժներ եք սարքել, ժողովրդի աչքին թոզ եք փչում, թե որ մի 2 տարվա ընթացքում ասֆալտները արեցիք, որը ձմեռը քանդեցիք, ինադու, Վահագն Ալեքսանյան, որ ընտրություններից առաջ նորից ժողովրդին խաբեք, չի անցնելու, ժողովուրդը վաղուց հասկացել է, ով են ՔՊԱ-ականները, ժողովուրդը հասկացել է, որ այն կարգախոսով, որ դուք եկաք, դուք եք տերը ձեր երկրի, ժողովուրդը հասկացա, որ իրանք սխալ են հասկացել, երկրի տերը դուք եք, իսկ ժողովրդին ուղղակի մանիպուլյացիայով օգտագործում եք, որ դուք են կարգախոսով հանդես եկաք, որ դուք ժողովրդավարական ուժ եք, մերժում ենք բոլորին, այդտեղ էլ խաբեցիք, որտեղ չեք խաբել Վահագն Ալեքսանյան, ախր ասեք ասեմ, մի թեմա ասեք, որ դուք ասել եք եւ չեք խաբել, կամ 8 տարվա ընթացքում ձեզի ոչ մեկիդ թե համացանցերում, թե որտեղ չենք տեսել, ուղղակի չենք տեսել, ես ինչ եղավ, որ մեկիդ հերթ չեք տալի, ես մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, մեր ազգը խելացի ազգ է Վահագն Ալեքսանյան, ձեր բարեկամ ադրբեջանցիների հետ չխառնեք, նրանք են տուպարիլի, կներեք ռուսերեն բառից համար, բայց այդտեղ ներողությունն էլ անիմաստ է, քանի որ իրոք տուպարիլի են, ձեր բարեկամները, այ նրանցով չափեք դուք ձեզ, նրանց կարաս մի բանը 15 անգամ խապես ու նրանք այդ կուտը կուտեն, խոսեմ Ալեն Սիմոնյանի լեզվով, այստեղ ցանելու բան չունեք, դուք ինչը ցանել եք, հունիսի 7-ին 2026 թվականի դուք դա քաղելու եք, և գիտեք ինչ, հիմա մի թեթև նենց կատակի ձևով ասեմ, բայց կատակն էլ չափեր ունի, ձեր միջի արդարը, որ ազնիվ կարող է խոսա, չգիտեմ, միգուցե տրամադրությունն է լավ եղե, միգուցե ծնունդից հետո եկել, չեմ կարող ասել, ձեր միջի ամենաազնիվը, դա գիտեք ով է, ասեմ, Տիգրան Ավինյանը, Երևան քաղաքի քաղաքապետը, խնդրեմ ինչ է ասել Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալ եմ Էրդողանի հրահանգով Արմենակ Դանելյան։ Լավ ժորդ, լավ ժորդ, ավարտեցինք։ Տեսակ, այս մարդը
ասում է, որ Էրդոգանի հրահանգով։ Հիմա շատերը կասեն, դե մարդը կատակ արե, էս արեն, նախ այդ ազգանունները Էրդոգան Ալիև, դրանք կատակ անելու ազգանուններ չեն, քանի որ դուք տալիս եք թշնամու անուն, 1։ Երկրորդ հերթին մեր սիրելի հայրենակիցներ, կներեք ինձ, որովհետև դա լավ է հնչում ռուսերեն լեզվով, ես ասեմ ասացվածքը։ Ասում է «Каждой шутке есть доля правды»։ Եթե թարգմանենք հայերեն, յուրաքանչյուր կատակի մեջ կա մի մասնիկ ճշմարտություն։ Ժողովուրդ ջան, ցույց տվեցի, ասեցի, ինչը ոնց է, ոնց կա, որտեղ որ մեկնաբանություններ անում են քաղաքագետներ, խոսում են մեր հայրենակիցները, ինչ են մտածում։ Մնացած մեկնաբանությունները արեք ինքներդ։ Ժողովուրդ ջան, դեմ ընտրություններն են։ Ինչ կարող եմ ասել այդ կապակցությամբ։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ազգության մաքուր հայ, որպես Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավար, ամբողջովին ձախ ընդդիմադիր իշխանություններին, ընդամենը կարող եմ տալ ձեզ հետևյալ հարցերը, 2 հարց և մի հարցական։ Մի անգամ մեր հայրենակիցները բոլորը գրեթե մեծ տոկոսային հարաբերությամբ, փաստը մնում է փաստ, ընտրեցին ԿՊԱ-ականներին Նիկոլ Փաշինյանին, ինչը բերեց մեր ազգի համար մեծ աղետ։ Մենք պարտվեցինք, ավելի ճիշտ դավաճանվեցինք 44 օրյա պատերազմի մեջ և անցանք ստորացման պրոցեսին։ Երկրորդ անգամ ընտրեց հայ ազգս ԿՊԱ-ականներին Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա բերեց Արցախի կորուստ, Արցախի հայաթափում, աղքատություն, սննկություն և շարունակվելով ստորանալ և ստորացված իրեն զգալ։ Եթե դուք ընտրեք երրորդ անգամ ԿՊԱ-ականներին, այս իշխանությանը, ես վստահ ձեզ ասում եմ, ընտրությունը ձերն է, բայց սա կլինի վերջակետը, դուք էլ կորցնելու բան չեք ունենա, քանի որ դուք կորցնեք հայրենիքը և այդ կանով մեր խելոք, խելացի, հիանալի, բազմադարերի պատմություն ունեցող հայ ազգը կդնի վերջակետը իրեն գոյության մեջ։ Մտածեք ինքներդ, իսկ այս ելույթի վերջում ես, ինչպես միշտ, կասեմ հետևյալը. կեցցե Հայաստանից Հանրապետությունը, կեցցե հայ ազգս, կեցցե հայկական սփյուռքը, կեցցե ջավախքը հայությունս, կեցցե Արցախը հայությունս, կեցցե հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Պինդ եղեք, ամուր եղեք, հույսով եմ կհանդիպենք և ամենավերջում կեցցե մեր ավագ քույր և եղբայրները, կեցցե մեր տատիկ պապիկները, ձեր ցավը տանեմ, առողջ եղեք, պինդ եղեք, ամուր եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։